становится источником нашей радости. А зависть, если мы испытываем зависть, то это чувство, которое заставляет нас чувствовать внутреннее неудобство, когда другой достигает успеха. И еще гнев, злость. Если вы по-настоящему заботитесь о других людях, не остается места для гнева и ненависти. Разрушительные эмоции в основном основываются на эгоцентризме, на эгоистической гордыне. Все крупные религиозные традиции понимали это. В других традициях для того, чтобы искоренить эгоцентризм, предлагался такой метод, как вера. Вера в Бога. Бог — Творец, объект вашей веры, и вы полностью вверяете себя в руки Бога-Творца. И когда вы так поступаете, это помогает вам избавиться от чрезмерного эгоцентризма. А у буддистов есть понятие бессамостности, отсутствие независимо существующего «я». Другой метод, но итог тот же. Понимание бессамостности позволяет избавиться от чрезмерного эгоцентризма. Итак, мы животные, ведущие коллективный образ жизни. Для того, чтобы жить вместе, сообща, в счастье, нам нужно заботиться друг о друге. И еще нам нужно по-настоящему сотрудничать друг с другом. А чтобы вот так по-настоящему сотрудничать друг с другом, нам нужна дружба. А дружба возникает только если есть доверие. А доверие, если есть любовь. Когда вы по-настоящему заботитесь о другом человеке, о его благополучии, вы можете говорить и действовать открыто, честно. И это влечет за собой доверие. Доверие влечет за собой дружбу, а дружба способствует настоящему сотрудничеству. Вот такова жизнь коллективного животного. Таков секрет выживания животного, ведущего коллективный образ жизни. А теперь посмотрите на своих соседей. Может быть, кто-то из них довольно богат. Но если любви в семье нет, то такой человек не будет счастливым. Они постоянно ссорятся. То о том, то об этом. Все время случается что-то плохое. А может быть, среди ваших соседей есть такие, кто живет с материальной точки зрения не слишком хорошо, не слишком зажиточно, но эти люди очень счастливы. Понаблюдайте за этим. И вы придете к убежденности в том, что внутренние ценности, внутренние качества — это источник счастья отдельной личности, семьи и человеческого общества в целом. Alors comment développer cet enthousiasme, cet intérêt à l'égard de cette hygiène mentale, cette hygiène des émotions? Comment la promouvoir dans la société? Y a-t-il une possibilité de faire ça? Et je pense que si l'on montrait un moyen de faire en sorte que nous ayons un mental plus serein, qui soit moins le jouet de toutes ces émotions négatives, je pense que tout le monde serait d'accord que c'est une chose utile pour la société et pour chacun d'entre nous. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs, j'identifie souvent 3 facteurs qui permettent de promouvoir tout cela. Le premier, c'est de reconnaître notre expérience commune. Tous autant que nous sommes nés de la matrice de notre mère. Notre survie initialement était entièrement dépendante des soins de notre mère, et cela est le cas de très nombreuses espèces animales. Et l'on voit que cela crée un lien, une affection extraordinaire entre la mère et son enfant, sa progéniture. Et un sentiment de proximité du fait vis-à-vis des parents, à cause du soin parental, mais principalement vis-à-vis
de la mer. Et montre aussi à quel point, ça nous fait prendre conscience à quel point notre survie même, non seulement dans cette tout jeune âge et à notre naissance, dépend entièrement du soin et de l'attention des autres. Et que livrés entièrement à nous-mêmes, nous ne survivrions pas non seulement à la petite enfance, mais même à la suite. Et donc, en tout cas, c'est certain pour ce qui est de la petite enfance. Et donc, ce lien extrêmement fort fait en quelque sorte que cette expérience de proximité, elle est vraiment inscrite dans notre sang, dans notre constitution biologique. Et maintenant, disons par exemple ici, il y a 7 à 8 000 personnes, et sans doute extérieurement, tout le monde a l'air à peu près dans son assiette, vous avez l'air calme, à peu près serein, mais si l'on regardait au fond de chacun, c'est sûr que l'on trouverait des dispositions différentes, des personnes qui se sentent plus ou moins à l'aise, qui ont plus ou moins de confiance, ou d'autres personnes qui ont un sentiment d'insécurité. Alors, je pense que ces deux sentiments, d'avoir une confiance profonde dans autrui, par exemple, et aussi un sentiment d'insécurité vis-à-vis du monde, est en partie déterminé par l'expérience que nous avons eue tout jeune, et notamment du degré d'affection dont nous avons bénéficié. Il semble que les tout jeunes enfants qui ont bénéficié d'un maximum d'affection autour d'eux, il s'est créé ainsi ce sentiment d'être en sécurité, qui donne une confiance en soi et qui évite cette anxiété et cette peur vis-à-vis du monde extérieur. Et ceux qui n'ont pas bénéficié d'une telle affection, ou parfois même qui ont vécu des abus, il est naturel qu'il y ait une certaine méfiance et aussi un sentiment de vulnérabilité et d'insécurité vis-à-vis des autres. Cela montre l'importance, même si bien sûr on peut surmonter ces difficultés d'autre façon, néanmoins on peut dire tous les atouts de notre côté si on grandit dans une famille où l'affection règne et où ces liens harmonieux sont ce qui imprègnent la vie de tous les jours. Et donc quand on parle ici d'amour et d'affection, ce n'est pas cet amour qui est entièrement lié à un attachement extrêmement fort, cet amour qui est entièrement centré sur l'attachement. J'appelle ça parfois un amour fou, parce que cela crée souvent beaucoup plus de problèmes que cela apporte de bienfaits. Mais un amour véritable, c'est celui qui est fondé sur le respect de l'autre, sur la considération du sort de l'autre, sur l'admiration de l'autre. Et l'on peut voir que cet amour, cette affection est si important pour le bien-être, notamment d'une famille, indépendamment des conditions extérieures. On peut très bien trouver des exemples de familles affluentes qui est tout ce qu'il faut sur le plan matériel, mais si dans une telle famille, il manque une atmosphère d'affection réciproque, eh bien l'atmosphère ne sera pas heureuse dans cette famille. Et par contre, il y a d'autres personnes qui, à l'autre extrême, sont beaucoup plus démunies, mais s'il règne une très forte affection mutuelle, ces personnes seront souvent beaucoup plus heureuses. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment une question de bon sens. Nous sommes des animaux sociaux et de ce fait, toute notre disposition mentale, notre système émotionnel est fondé sur le fait que nous éprouvons une tendance à nous retrouver ensemble, à nous rassembler et à œuvrer ensemble, à coopérer, parce que précisément nous avons en nous cet instinct d'animal social, et qui fait que nous ressentons sincèrement et profondément, nous sommes affectés par le sort de l'autre. J'ai récemment vu dans un magazine, un peu plus ici Time ou Newsweek, où l'on montrait ceci étant présent chez les animaux sociaux, qui, notamment lorsque un compagnon proche, un animal avec qui ils avaient tissé des liens d'amitié, même s'ils n'avaient pas de liens familiaux, lorsque cet animal mourait, eh bien, il y avait une sorte de deuil
qui montrait de la tristesse, et ça a été ça a été démontré dans toutes sortes d'espèces. Et donc, ces liens de proximité, d'être concerné par l'autre, ce sont vraiment des facteurs biologiques qui sont liés au fait d'être un animal social. Et donc, sans lesquels la société ne pourrait pas survivre. Donc, si l'on veut ainsi développer une société plus harmonieuse, il faut, et nous-mêmes, un bien-être intérieur, eh bien, il n'y a pas de place dans une manière d'être harmonieuse, il n'y a pas de place pour la jalousie, par exemple. C'est un facteur qui mine notre bien-être intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que la jalousie? C'est si quelqu'un d'autre voit ses entreprises couronnées de succès ou a des qualités, on ne se sent pas à l'aise. Au contraire, l'absence de jalousie, c'est quelque chose qui nous apporte du bonheur. Le fait que les autres soient heureux, on se dit « Oh, comme c'est formidable que cette personne soit heureuse » et on partage leur joie. On est heureux de leur bonheur, alors que c'est le contraire si l'on est jaloux. De même, la haine est incompatible avec l'amour et le soin et la considération de l'autre. Donc la considération pour autrui exclut naturellement ces sentiments que sont l'envie, la jalousie, l'animosité et autres émotions négatives et destructrices. Et je pense que la plupart de ces émotions négatives, si on regarde leur source, c'est un sentiment exacerbé de l'importance de soi, d'être beaucoup trop centré sur soi-même. Ce que j'appelle ça, c'est une arrogance égocentrée. Et alors, les différentes traditions spirituelles ont, chacune de leur côté, utilisé des moyens différents pour diminuer ce sentiment d'égocentrisme. Par exemple, une religion théiste va penser qu'on va réduire ce sentiment extrême d'égocentrisme en s'en remettant entièrement à la volonté de Dieu, ce qui diminue notre égocentrisme. Dans le bouddhisme, ce n'est pas la même chose. La méthode pour réduire l'égocentrisme, c'est de se rendre compte qu'il n'existe pas en nous-mêmes d'ego, de soi indépendant, mais qu'au contraire, il est dénué d'existence propre. De ce fait, on ne peut pas s'y attacher autant. Donc, en essence, nous sommes des animaux sociaux, et c'est là une composante fondamentale de notre bonheur qui est au travers de la coopération. Nous avons besoin de coopérer avec des compagnons, avec des amis. On voit ça par exemple dans une ruche d'abeilles, cette coopération extraordinaire qui se fait. La coopération est basée sur l'amitié. L'amitié est basée sur la confiance mutuelle. La confiance mutuelle est basée sur l'amour et l'affection. En effet, si on a de l'amour et de la confiance, on va parler avec l'autre, on va échanger en toute ouverture, en toute transparence, en toute confiance. Et donc la confiance dans la société est essentielle à la coopération du fait que nous sommes des animaux sociaux. Et donc on voit que dans une famille, quelle qu'elle soit riche ou pauvre, s'il y a un manque d'affection, un manque de confiance, cette famille n'est pas heureuse. Et au contraire, si on va chercher nos voisins, ceux qui sont pleins d'affection, de soins, de sollicitude, d'altruisme, ils sont beaucoup plus heureux. Oh yeah. But in a third point, is a scientific finding. Now, I think previously, modern science mainly sort of focusing on matters where you can take measurement. And then, I think later part of 20th century, and now, beginning of the 21st century,